jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami baukan kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan shopnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هدمت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلها صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالله مالك الناس لا إله إلا هو الذي يفلس في صدور الناس بلدة الناس الله العظيم لا تعالى بسلف الله صلى إمام الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله العظيم صلى الله عليه وسلم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بأجر العمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير خير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa karraha alainal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhil munasabatis sa'idah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati li ta'alumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat asar, jamaah majelis ta'lim khusus kajian tarikh Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya
Kembali kita hadir di masjid yang kita cintai ini, insyaallah penuh rahmat dan berkah ini, yaitu dalam rangka melanjutkan kajian tarikh, dan kita masuk kepada subbab kelima dari pembahasan biografinya Imam Syafi'i rahimahullah. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, sebagai mukaddimah saya ingin menyampaikan kepada hadirin dan hadirat sekalian, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kita kemarin baru menyelenggarakan sholat Idul Adha dan juga dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berada dalam rahmat dan ridhonya. Dan kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci, yang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, dari mulai mereka wukuf, ya, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh di Mina, dan mudah-mudahan mereka selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji tersebut dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Amin, Allahumma amin, amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang subbab keempat dari biografinya Imam Syafi'i, yaitu tentang sifat-sifat beliau. Ya, sifat beliau ternyata sangat luar biasa ya. Banyak saksi-saksi sejarah, utamanya yang semasa dengan beliau itu memberikan kesaksian tentang sifat beliau yang sifatnya penyantun, penyayang, pemberi, pemaaf, ya, itu ada pada diri beliau. Sekarang hadirin dan hadirat sekalian, kita membahas lanjutannya adalah bagaimana kita melihat yang dilakukan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di saat beliau menuntut ilmu. Ya. Di dalam riwayat tersebut Bapak sekalian, ya, bahwa Imam Syafi'i itu sangat mudah sekali menghafal Al-Quran. Ya. Sangat mudah sekali beliau menghafal Al-Quran. Bahkan ketika beliau masih kecil saja sudah hafal Al-Quran, bahkan sudah menulis berbagai macam hadis, maksudnya hadis-hadis tentang ahkam, ya, hadis-hadis tentang sunnah-sunnah fi'liyah, itu beliau sudah mulai menulis. Ada riwayat mengatakan umur 5 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Ada juga yang mengatakan umur 7 atau 9 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Bahkan ya, dalam sebuah riwayat disebutkan perjalanan antara Mekah Madinah itu rata-rata 14 hari dalam perjalanan yang santai. Maka sebanyak 14 kali itu pula beliau khatam Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan beliau sampai 2-3 kali, bahkan 3 kali, 5 kali khatam Al-Quran dalam satu hari. Ya, berarti sangat lancarnya beliau membaca Al-Quran. Itu keistimewaan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kalau kita ambil saja pertengahan, umur beliau 5 tahun ada yang mengatakan hafal Al-Quran, umur 7 tahun atau 9 tahun, berarti katakanlah pertengahannya adalah 7 tahun. 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Terutama bagi kita semua menjadi sebuah ya hikmah dan pembelajaran sebagai i'tibar, ya. Berarti dengan kesungguhan ya
maka semua itu dapat diraih. Di samping mungkin ada amaliyah batin dan juga silsilah, dobit, keturunan, ya, itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga beliau masih belia, ya, bahkan katakanlah sebelum 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Beliau sudah menulis berbagai macam ragam hadis, baik hadis tentang ahkam, tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga ada sunnah-sunnah qauliyah, kemudian fi'liyah dan juga takriyah, bagaimana pekerjaan-pekerjaan sahabat sebagai ejawantah atau aplikasi pengamalan dari sifat dan pengamalan Rasulullah SAW. Itu tidak terlepas dari penulisan hadis yang beliau tulis, ya. Beliau, ya, juga termasuk salah satu orang yang senang, ya, belajar dengan ke berbagai lembaga ataupun ke berbagai guru, ya, ke berbagai lembaga atau guru. Maksudnya adalah ada saat itu sudah lembaga-lembaga kajian-kajian. Seperti halnya misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada kelompok-kelompok majlis ta'lim yang membahas kajian khusus, baik itu tentang kaidah bahasa, kaidah usul fikih, tafsir fikih, tarikh, bahkan ada kelompok-kelompok. Maka beliau sering ikut kajian tafsir, ya, di sebelah utara Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu pindah lagi. Itu beliau termasuk orang yang senang. Beliau juga mengembara ke kampung-kampung, ke negeri-negeri, ya. Bahkan beliau pernah tersebut di dalam sejarah, ya, ke sebuah kabilah yang bernama Huzail, ya. Bahkan tersebut di kabilah Huzail ini beliau sampai kurang lebih 10 tahun, ya, menetap dan menuntut ilmu di Huzail ini, ya. Kenapa di sini disebutkan ada kabilah Huzail, bapak-bapak sekalian? Kalimat Huzail memang sebuah kampung, ya, di mana kampung itu terkenal dengan sastra Arabnya yang masih bersih, ya, belum terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh budaya luar. Ya, memang ada bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, di sekitar Mekah, di sekitar Madinah itu ada negeri-negeri yang bahasa Arabnya masih murni, ya. Kalau Mekah itu sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang datang dari luar, ya. Kemudian kita kenal juga dengan kabilah Bani Sa'diyah, ya, tempat Rasulullah SAW, ya, menyusu kepada ibunda susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Itu terkenal, ya, iklimnya masih bersih, itu, ya, udaranya masih bersih, dan juga tata bahasanya masih murni, ya, bersastra Arab yang tinggi. Kaidah-kaidah bahasa Arabnya masih dipakai, gitu, ya, belum terkontaminasi, belum terkena dengan bahasa-bahasa serapan. Nah, maka maka Imam Syafi'i itu pernah berdiam di sebuah negeri, kabilah, gitu, ya, kampung, bolehlah kita sebutkan begitu, ya, kabilah, lebih karena bermacam-macam suku bangsa, kan, namanya Huzail. Jadi hampir 10 tahun di kabilah Bani Huzail inilah beliau belajar sastra Arab. Jadi kaidah-kaidah bahasa Arab itu beliau pelajari, gitu, ya, gitu, ya. Maka sebab itu di situ beliau sangat paham sekali dengan seluk-beluk sastra Arab. Dan di sini juga beliau banyak menghafal syair-syair, ya, termasuk kalau sekarang ini gurindam, ya, pantun dilagukan, ya. Kalau dari Melayu itu gurindam, barus, ya. Nah, itu syair-syair itu dipantun, itu dilagukan berbentuk nasihat-nasihat. Maka sering kita mendengarkan nasihat-nasihat Imam Syafi'i seperti al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu laksana cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, ya. Al-ilmu sayyidun qayyid suyudaka bihibalil wasiqah. Ya.
ilmu itu seperti binatang liar, maka ikatlah binatang liarmu dengan tali yang kuat. Nah, itu kan ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Ya. Man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Siapa yang ingin kehidupan dunia sukses, maka ada ilmunya. Siapa yang ingin sukses kehidupan akhirat, maka itu ada ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan di dunia dan akhirat, tentu kedua-duanya ada ilmunya. Itu contoh-contoh ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Itu ya. Sampai sekarang itu menjadi mahfuzat dan terkenal di pesantren-pesantren. Kenapa? Bait, pantun atau syair yang bernarasikan nasihat agama. Jadi beliau tuh banyak belajarnya di kampung Huzail, ya, belajar. Bahkan beliau juga menghafal tentang qasidah, gambus, ya. Ya, syair-syair gambus tuh banyak beliau menghafalnya. Ya, kalau gambus, qasidah kan banyak nilai-nilai spiritual dan nasihat-nasihat agamanya. Ya, beliau belajar di sana. Bahkan ya ada sahabat beliau, bukan sahabat ya, penduduk kampung Huzail itu yang bernama Al-Asma'i, ya. Beliau pernah memberikan kesaksian, ya, tentang syair-syair bentuk-bentuk gambus, irama gambus, ya, qasidah yang dilafalkan oleh Imam Syafi'i. Dan beliau ini termasuk tokoh yang paham tentang syair-syair gambus tersebut, Al-Asma'i ini, ya, Al-Asma'i ini. Dan beliau kata Al-Asma'i, beliau itu kata Asma'i, banyak sekali syair-syair yang kami betulkan. Nah, artinya Imam Syafi'i muda, ya, belajar di situ lama, ya, sampai struktur bahasa Arab paham. Nah, kemudian juga syair-syair, pantun-pantun itu banyak dihafal. Sehingga Al-Asma'i memberikan kesaksian, saya sering mengoreksi, ya, syair-syair, pantun-pantun yang dihafalkan, yang dilafazkan oleh Imam Syafi'i, ya. Artinya bahwa Al-Asma'i berperan sebagai guru, ya, gurunya banyak, ya. Salah satunya adalah Al-Asma'i ini. Dan ternyata Bapak sekalian, ya, Huzail ini adalah seorang pemuda dari keturunan Quraisy. Ya, berarti suku Quraisy, dan suku Quraisy ada cikal bakalnya turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dari suku Quraisy, ya, terkenal suku Quraisy itu, ya, tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan tradisi orang Arab jahiliyah waktu itu, ya. Misalnya suku sudah banyak menyeleweng, melakukan kesyirikan, gitu ya. Tetapi kalau suku Quraisy tidak, ya, mereka tetap menjaga ketauhidan. Salah satu suku yang merajai bangsa Arab dan masih menjaga tradisi-tradisi warisan nenek moyang dahulu, terutama warisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, suku Huzail ini salah satu suku asal usulnya turunnya suku Quraisy. Berarti senenek dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu dari bangsa Quraisy, dari suku Quraisy atau kabilah Quraisy. Ya, saya sering mendengar, ya, Quraisy itu salah satu suku bangsa di Jazirah Arab yang sangat menjaga, ya, adat istiadat supaya tidak tercampur dengan kesyirikan. Salah satunya, ya, dan juga termasuk salah satu suku bangsa yang memang merajai ekonomi di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu suku Quraisy yang merajai. Mungkin salah satunya karena ada diam di Mekah, ya, dan Mekah itu sudah menjadi pusat transaksi bisnis internasional, ya. Bahkan saya juga pernah mendengar kata-kata Quraisy, kurs.
Kata-kata Quraisy itu menjadi kata-kata kurs. Kurs itu nilai mata uang. Artinya kalau $1 di kurs rupiahkan itu menjadi 15.000 sekian. Kurs berasal dari kata Quraisy. Nah, ini bukan ucapan saya, tetapi salah satu ucapan para ahli ya. Bahkan dia termasuk jebolan dari Ummul Qura Mekah. Ya, kurs berasal dari kata-kata Quraisy. Ya, artinya pertukaran nilai mata uang di kurs rupiahkan. Nah, bahkan ada asli bahasa Arab uang itu fulus. Jadi fulus itu artinya uang. Itu asli bahasa Arab Quraisy. Fulus itu. Maka sekarang menjadi pulsa. Pulsa berasal dari kata pulus. Artinya uang. Nah, jadi pulsa itu dari kata uang. Memang uang kan jadi dari pulsa, dibelikan pulsa. Jadi beli pulsa dengan uang, jadi beli uang dengan uang. Maka secanggih apapun HP bapak-bapak, kalau tidak ada pulsanya, ya tidak bisa kita nelpon. Tidak bisa bapak-bapak bermain WA, Instagram, Facebook. Kenapa? Tidak kata duitnya. Jadi pulsa berasal dari kata pulus, artinya duit. Ya, ada guyonan. Al-fulus hayatun nufus, ma fil fulus mampus. Nah, ini ya. Al-fulus hayatun nufus, uang adalah inti kehidupan. Ma fil fulus, dakate duit, mampus. Al-fulus hayatun nufus, ma fil fulus mampus. Adunian artinya duit itu. Ya, inti kehidupan. Mudah kata duit dah hidup. Nah, gitu ya. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, itu istilahnya asal usul bahasa. Ya. Kurs dasarnya adalah Quraisy. Pulus menjadi pulsa, artinya nilai duit yang ada dalam HP, itu namanya pulsa. Nah, jadi turunannya berasal dari pulus. Jadi termasuk juga ternyata ya, Muhammad Idris Asy-Syafi'i itu adalah turunannya dari Quraisy juga. Nah, kan ketemu ya. Jadi suku Huzail ya, di situ ada salah satu tokohnya namanya Sam'i, Asma'i, bukan Sam'i ya, Al-Asma'i, itu adalah berasal dari satu suku Quraisy. Dan suku Quraisy itu sama dengan neneknya Imam Syafi'i. Dan itu juga berarti satu bangsa dengan Rasulullah SAW, karena beliau dari suku Quraisy. Nah, itu salah satu bukti bahwa kurs Quraisy menjadi bangsa Arab yang masih menjaga tradisi-tradisi tanpa syirik, ya, maka diabadikan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wassaif. Nah, ada satu suku bangsa Jazirah Arab namanya Quraisy, ya, mereka pinter, cerdas, ya, cara hidup gitu ya. Apa yang menjadi bukti mereka pintar? Ya, tentu jawabannya akan ketemu. Ya, mereka sanggup hidup di batu, mereka sanggup hidup di atas pasir, ya, gersang, tandus. Di Mekah itu kan tandus, gersang. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Batu tuh melulu. Kalau di Madinah masih mending, Pak. Di Madinah itu ada tanah-tanah bercampur pasir, ya, seperti Khaybar, ya, ada lembah-lembah bertanah walaupun campur pasir, subur. Kalau di Mekah batu melulu, Pak, ya, batu melulu. Tapi mereka bisa hidup mapan dengan cara apa? Berdagang, berbisnis, ya. Musim panas ke Gaza, Palestina, ya, musim hujan ke Yaman. Itu tradisi orang-orang Arab jahiliyah, khususnya suku Quraisy. Ya, musim panas mereka berdagang berbulan-bulan, berkapilah-kapilah berdagang, sehingga hidup mereka mapan dengan berbisnis itu, ya, berjualan. Jangan disebut mereka kaya sudah banyak minyak, enggak. Minyak baru ketemu tahun abad 19, tahun 1960 kan baru ketemu minyak. Itu zaman dulu belum ketemu minyak.
14 abad yang lalu. Tapi mereka bisa hidup mapan dengan cara berdagang. Itu tradisi orang Arab. Dan itu bangsa Quraisy, itulah turunan Imam Syafi'i. Ya, berarti senenek dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Quraisy itu nama orang sekalian, nama salah satu suku, sehingga ada nama orang dari marga, ya, marga dari orang, ya. Kemudian di samping beliau mempelajari ilmu pengetahuan, beliau juga mempunyai kesempatan juga untuk belajar memanah juga, ya, belajar naik kuda, sehingga beliau sangat piawai sekali, gitu. Jadi keterampilan itu memang dia, jadi afektif dan psikomotorik itu sangat dia kuasai. Kemampuan intelektualnya tinggi, ya, IQ-nya tinggi, gitu ya, dan keterampilannya luar biasa, ya, piawai sekali memanah, bahkan memanah sambil berkuda, luar biasa, memanah sambil berkuda, ya, tatkala mengejar binatang buruan sambil berpacu kuda, sambil memegang busur dan mengarahkan anak panah, itu satu keahlian yang sangat luar biasa, ya. Dan beliau itu ya sering memanah dalam keadaan tanpa meleset, ya, luar biasa sekali, ya, bahkan disebutkan bisa memanah burung yang sedang terbang sekalipun, ya, memanah burung yang sedang terbang, seperti keahliannya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, ahli memanah sambil menaiki kuda, sambil memanah burung yang sedang terbang. Beliau jarang sekali meleset dari sasarannya, menembak ataupun memanah tersebut. Dalam suatu riwayat disebutkan Bapak-Bapak sekalian bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, ya, ini salah satu muridnya mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu pernah berkata begini, aku mempunyai cita-cita dua, ya, yang pertama aku pandai memanah, dan yang kedua aku pandai dalam ilmu. Jadi ada dua kata kunci cita-cita dari Imam Syafi'i, memanah dan ilmu. Aku mahir dalam memanah, aku pandai dalam memanah dan mahir dalam ilmu. Nah, itu kata beliau. Aku dapat memanah 10 sasaran dengan 10 anak panah, kata beliau. Aku dapat memanah 10 sasaran dengan 10 anak panah. Jadi bapak-bapak, ya, benar-benar terpatri, ya, nasihat Rasulullah bahwa memanah itu olahraga yang sesuai dengan sunnah Rasul, ya, memanah adalah olahraga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi kalau 10 anak panah sasarannya 10, berarti satu pun tak ada yang meleset, ya, satu pun tak ada yang meleset, ya. Maka tatkala dia mendengarkan, tatkala dia mengucapkan itu kata muridnya, dan aku mendengarkannya, kemudian ada sahabatnya yang dekat dengan dia, ya, maka sahabatnya itu dia bilang pula, demi Allah, ilmumu lebih baik daripada memanah. Artinya, ya, sepandai-pandainya ilmu, memanah, tetap ilmu lebih tinggi daripada memanah. Jangan sampai ilmu memanah mengalahkan ilmu, tetap tidak. Ilmu ilmu sanggup mengalahkan ilmu memanah. Ilmu pengetahuan, ilmu agama sanggup mengalahkan ilmu memanah. Itu. Jadi ilmunya telah mengalahkan memanah. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi pada masa-masa anak-anak remajanya, anak-anak dan remaja belum muda nih, anak-anak remaja baru pemuda. Nah, anak-anak masa SD mungkin, ya, SMP itu masa remaja biasanya, tidak jauh dari situ. Nah, masa pemuda itu masa SMA, ya, SMA sampai umur 23 tahunan kita sampai muda, gitu ya. Nah, jadi masa-masa anak dan masa remaja, ya, kegiatannya tidak pernah hilang dari belajar syair, belajar sastra, dan belajar agama. Syair, sastra, termasuk sastra sejarah, ya, termasuk sejarah dan termasuk juga agama. Jadi itulah dia mempelajari tiga itu, syair, sastra, sejarah, ilmu. Nah, itu yang dipelajari beliau sejak kecil, ya.
Sehingga ini menjadi penyemangat untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama. Termasuklah fikih, ya, termasuk juga tafsir dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sehingga saat itu ilmu mulai ada pemisahan-pemisahan, ada dikotomi, pemisahan-pemisahan. Ya, pertama kali ilmu tafsir. Maka lahirlah dari tafsir itu fikih. Ya, dari tafsir itu lahirlah ilmu tarikh, ilmu akidah. Ya, termasuk ilmu asma wa sifat. Ya, termasuklah ada belakangan berkembang ilmu sifat 20. Kemudian ilmu nama-nama Allah sampai al-asmaul husna, asma was sifat, nama dan sifat Allah. Yang sebenarnya menyatu ya. Al-asma dan sifat itu menyatu. Nama menyatu dengan sifatnya. Ya, namanya Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahim. Ya. Tetapi dikembangkan lagi, dipisahkan lagi. Ya, karena ada sifat-sifat yang tidak tercantum dalam nama. Ya. Misalnya ada juga nama-nama yang tidak tercantum dari Asmaul Husna. Jadi itu berkembang sekali ilmunya. Ya, apakah ada nama-nama Allah yang tidak tercantum dalam Asmaul Husna? Ada. Ya Mannan, Mannan. Ya Hanan, Hanan. Sattar, ya Sattar, Sattar. Itu nama Allah. Tapi tidak tercantum dalam Al-Asmaul Husna. Ya Hanan, ya Mannan, ya Sattar. Nah, itu nama-nama Allah yang tidak tercantum dalam Asmaul Husna. Ada juga sifat yang tidak ada dalam asma. Wujud, kidam, bako, muhalafatu, lil hawadisi, dan seterusnya. Ya, yang 20 sifatnya. Al-Asy'ariyah itu 20 sifat. Al-Maturidiyah 13 sifat. Ya, kalau Al-Asy'ariyah itu 20 sifat wajib. Wajib bagi Allah. Ada 20 sifat mustahil. Jadi 20 dengan 20, 40. Ya, ada sifat sifat wajib bagi Rasul 4, syirik, tabligh, amanah, patona kan. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul lawannya, jadi 48. Dan sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Rasul 1, maka 50. Jadi ya, asma seket, orang Jawa bilang nama-nama yang sifat seket, sifat 50 sifat itu dipelajari semua. Itu adalah perkembangan ilmu. Asalnya adalah ilmu dari Quran. Ya, tafsir, lahir fikih, tarikh, sejarah, gitu ya. Ya tarikh, sejarah, ya. Tarikh, kemudian lahir lagi ilmu-ilmu lain seperti barusan saya sampaikan. Ya. Jadi termasuk juga ilmu terapan hasil dari kajian-kajian Al-Qur'an. Ya, ada ilmu terapan itu hasil penelitian, ya. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Maka lahirlah ilmuwan Islam yang terkenal waktu itu ya. Al-Kimia, kemudian Al-Khwarizmi, ya, kemudian juga Al-Jabbar dan sebagainya. Banyak sekali ilmuwan Islam yang lahir pada masa itu. Nah, pada masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu sudah mulai berkembang ya ilmu tersebut. Intinya di samping belajar sastra, belajar tarikh atau sejarah ya, sastra, kemudian bahasa, dan beliau terus mempelajari fikih dan ilmu-ilmu lainnya, ya. Kemudian juga ada satu riwayat sekalian yang ditulis oleh sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Az-Zubairi. Tercatat di sini bahwa Abdullah bin Az-Zubairi ini termasuk salah satu sekretaris, ya, sekretaris beliau ya, kalau tukang nulis ya. Beliau punya sekretaris berarti ya. Ya, beliau sudah memanajemen ilmu berarti ya. Ada yang nulisnya. Kata sekretaris beliau, pada saat beliau Imam Asy-Syafi'i berjalan-jalan dengan menunggang seekor binatang, dan disebutkan di sini ya, kuda atau keledai gitu ya. Tapi sebutkannya binatang. Tatkala Imam Syafi'i berjalan-jalan dengan menunggang seekor binatang, ketika itu beliau masih kecil, baru menginjak usia remaja. Ya.
Kemudian ikut juga sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Imam Syafi'i ya membaca satu rangkaian syair. Ya. Kemudian salah satu sekretarisnya itu menepuk belakang beliau, ditepuknya. Nah, jadi pundaknya ditepuk, puk begitu ya. Saya memberikan nasihat. Ini nasihatnya. Orang yang sepertimu tidak pantas membaca syair yang demikian, karena syair itu menjatuhkan kehormatan. Lalu di manakah engkau dengan ilmu fikih? Maksudnya bapak-bapak, kalau kamu mempelajari, itu menghayati, menghafalkan syair itu dapat menurunkan kehormatan. Berarti agak sedikit nyerempet ke duniawi, ya. Maka disinilah bapak-bapak orang-orang sufi itu sangat menghindari, sekalipun itu nyanyian yang sifatnya cinta dunia itu. Maka dari situlah maksudnya itu syair itu yang menjurus kepada cinta dunia. Nanti kamu lupa buku hukum fikihnya, kan begitu. Nanti kamu lupa kepada ilmu fikih yang telah kamu pelajari. Udahlah, tinggalkanlah itu. Makanya terkenal kan, kalau ulama-ulama sufi itu walaupun dia nyanyi, ya walaupun dia qasidah tadi, tetapi berorientasi kepada nasihat. Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu kan berbentuk nyanyian, tapi menjuruskan kepada ingat dengan dosa, ya, ingat dengan perbuatan maksiat, tobat jarang. Ya, dosaku bagai pepasir di pantai. Ya, tapi dosaku bertambah, tidak pernah aku istighfar. Kan itu nyanyian, tapi menjurus kepada kesadaran. Nah, ada syair yang menumbuhkan rasa dunia tuh cinta ya. Ya mungkin kalau dibilang apalagi nyanyian-nyanyian sekarang. Nah, dari situlah makanya muncul dualisme. Pemahaman berbeda. Ada yang katakan bahwa nyanyi itu haram. Iyalah, itu penyanyi-nyanyi yang menjurus kepada glamor dunia, lupa mati, gitu ya. Lupa mati, hubud dunia. Ya iyalah. Maka bertolak belakanglah dengan ilmu-ilmu orang sufi tadi, nah, gitu ya. Tuh maksudnya ke situ. Tapi kalau nyanyian-nyanyian yang menjurus kepada ya pemahaman renungan jiwa itu banyak tuh ya. Allahu kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Itu kan diintonasikan, diiramakan, dilagukan, dinasyidkan, dimujawadkan. Tetapi intinya ingat kepada Tuhan. Nah, seperti itu tuh sebenarnya. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i berbaca syair menjurus kepada kehidupan dunia, hubud dunia, gitu ya. Nanti kalau kamu nggak mengamalkan itu, gimana ilmu fikihmu hilang lagi? Nah, itu ditegurlah oleh sekretaris beliau bernama siapa tadi? Abdullah bin Az-Zubairi, ya. Ini termasuk kategori proses Imam Syafi'i mencari ilmu. Sampai nasihat-nasihat orang yang berilmu didengerin supaya proses penerimaan ilmu itu benar-benar murni, nah, gitu ya. Nah, kata Imam Syafi'i bahwa nasihat itu menjadi ya nasihat khusus ya bagi Imam Syafi'i, dan beliau sangat sadar tentang nasihat itu. Ya, dengarkan berarti. Jadi artinya saran itu didengarkan oleh Imam Syafi'i, ya dijadikan nasihat paling tinggi dan mulia, gitu ya. Maka terus Bapak sekalian, beliau menghafalkan syair-syair, ya, kemudian mahfuzat yang bermakna memperdalam dan mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah menemui Muslim adalah periwayat hadis ya, hadis Muslim. Sewaktu dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu nahwu, bahasa Arab dan sastra, Muslim berkata kepadanya, "Hai Kisanak, dari mana engkau?" kata Muslim. Ya. Maka Imam Syafi'i menjawab, "Aku dari Mekah." Artinya, Muslim bertanya lagi, "Di manakah Al-Kahif? Dari kabilah manakah?" "Di manakah Al-Kahif? Dari kabilah manakah?" Ya.
Syafi'i menjawab, dari kabilah Abdu Manaf. Langsung hafal dia. Itu dari kabilah Abdu Manaf. Ya. Kemudian setelah itu Muslim berkata lagi, baik. Sebenarnya Allah telah memuliakanmu di dunia maupun di akhirat. Alangkah baiknya jika kamu gunakan kecerdasanmu itu untuk mempelajari ilmu fikih, dan inilah yang lebih tepat untukmu. Nah, itu ya. Jadi melihat kecerdasan, hafalannya dobit, masih kecil hafal Quran, hadis banyak ditulisnya. Lebih tepat engkau mengkhususkan belajar agama. Nah, dia belajar agama saja, lebih tepat untuk belajar fikih aja. Maka terkenal fikih Syafi'i. Ya. Bapak-bapak jujur gitu ya. Ya, 85% di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini 80%-nya penganut madhab Imam Syafi'i. 85% ya, penganut madhab Imam Syafi'i ya. Jadi beliau itu banyak pengaruhnya, terutama juga di Mesir ya. Di Mesir juga banyak ya penganut Imam Syafi'i. Itu cerita dari kawan-kawan saya yang pernah belajar di Mesir, dan memang kebenaran pula ya, makamnya ya di Mesir ya. Sayang saya nggak pernah ke Mesir. Jangankan belajar di Mesir, ke Mesir pun belum pernah. Tapi kawan-kawan kita banyak yang ke Mesir. Bahwa di Mesir itu banyak ya yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Nah, dengan nasihat-nasihat tersebut, sekalian termasuk dari Muslim, maka beliau lebih mengkonsentrasikan belajar fikih. Nah, belajar fikih, ya, belajar fikih. Sehingga ilmunya sangat mendalam sekali, sekalian. Ya. Dalam riwayat lain juga dituliskan bahwa Imam Syafi'i pada suatu hari ya, disebutkan ya, bertemu ada seorang sahabat, nah bukan sahabat Nabi ya, generasi pasca sahabat ya, kalau 300 tahun setelah Nabi Rasulullah SAW wafat. Ya, ada seseorang yang bernama Mas'ab bertemu dengan Imam Syafi'i yang sedang rajin mempelajari syair nahwu bahasa Arab. Maka Mas'ab berkata kepada Imam Syafi'i, untuk apakah ini engkau mempelajari fikih dan hadis? Tentulah lebih sesuai untukmu. Waktu itu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Kata Mas'ab, untuk apa belajar bahasa Arab? Kamu belajar fikih baik. Ya, belajar fikih sajalah, itu lebih cocok, tepat untukmu. Ya. Maka Imam Syafi'i tersenyum saja. Jadi beliau mempelajari bahasa Arab tadi kan, syair, itu ya, sejarah, termasuk fikih terbaru. Ya. Dan ternyata fikih yang lebih didominasinya ya. Kalau bahasa Arab itu Imam Malik ya, tuh Al-Muwatta ya, termasuk Imam Malik itu adalah ahli tata bahasa Arab ya. Tapi beliau juga termasuk yang ahli dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, bukan bahasa Arabnya saja Pak, tapi sastranya, kaidah-kaidah bahasa Arab itu ya. Ya, ada yang terkenal kitab Alfiyah, tapi bukan karangan beliau gitu ya. Jadi Alfiyah Imam Malik gitu ya, Alfiyah 1000 macam syair tentang kaidah bahasa Arab. Yang kalau kita runut itu menjadikan rujukan dalam mengistinbat hukum juga sama. Ya bisa. Ya. Disebutkan di sini Bapak sekalian bahwa Imam Syafi'i pernah mengembara sampai ke Irak. Ya, Irak. Saat itu belum ada kenal dengan Iran. Kalau Irak ya Irak. Ya. Irak. Sampai ke Irak. Itu adalah mempelajari ilmu fikih, ya. Siapa orang yang dituju di Irak tentang ilmu fikihnya?